یقیناً انہوں نے بحیثیت ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی اپنے لوگوں کی، اپنے عوام کی خدمت کی، میونسپل کمیٹی میں تعمیر و ترقی کی، جس کی بدولت ان کی وارڈ سے انہیں بلا مقابلہ منتخب کیا گیا، اور پھر آج جو ہے وہ بلا مقابلہ چیئرمین بنے ہیں اور وائس چیئرمین بنے ہیں۔ یقیناً یہ سردار سعود صادق صاحب کی کامیاب سیاسی حکمت عملی کی وجہ سے یہ ممکن ہوا۔ میں سردار سعود صادق صاحب کو بھی بہت مبارک پیش کرتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے آج کی اس خوبصورت تقریب کا اہتمام کیا اور آپ سب کے ساتھ مل بیٹھنے کا موقع فراہم کیا۔ ویسے تو اس یہ رسم سی بن چکی ہے کہ مہمان میزبان کا اور میزبان مہمان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن میں ان تمام رسوم کو بالاتار رکھتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے اپنے میزبانوں کا اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مقررین کی فہرست خاصی طویل تھی، حسب روایت پنچ میں جو ہے وہ بہت تقریریں ہوتی ہیں، ہمارے اس طرح کا نہیں معاملہ ہوتا، ہم گھنٹے میں سارا مکمل کر دیتے ہیں، لیکن کوئی ایسی بات نہیں، میں محظوظ ہوا ہوں اور میں نے آپ کے اپنے دوستوں کے جذبات اور احساسات بڑے بغور ان کو سنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً جہاں جو سیاسی صورتحال ہے اس کی وجہ سے گھٹن محسوس ہوتی ہے، لیکن جیسے یہ سردار عابد صاحب نے اور امجد یوسف صاحب نے کہا کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کوئی زیادہ خوشی کے ساتھ اس میں شامل نہیں ہے۔ میں نے بارہا اپنے صدر صاحب کو، اپنے چیئرمین صاحب کو اور محترمہ فریال طالبہ صاحبہ کو کہا ہے کہ ہمیں اس حکومت میں رہنے کا فائدہ نہیں ہے، ہمیں نقصان ہو رہا ہے، اور میں نے اپنی ایگزیکٹو کونسل کا اجلاس کرنے کے بعد اس کی جو قرارداد تھی منٹس کی وہ ان کو فارورڈ کی، جو جذبات تھے ساتھیوں کے۔ پھر میں نے زرداری ہاؤس کے اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کیا اور اس میں 13 کے 13 MLA میرے بشمول میرے سارے موجود تھے، اور سب نے اس قرارداد سے اتفاق کیا کہ ہم اس حکومت سے نکل جانا چاہیے، لیکن صدر صاحب کا اور چیئرمین صاحب کا اور محترمہ کا یہ فیصلہ ہے کہ ابھی تھوڑا صبر کر سکتے۔ آج کا یہ پروگرام جس شخص سے سجایا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ عظیم جیالہ ہے جس کو پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر اس وارڈ سے یہاں کے لوگوں نے بلا مقابلہ ممبر لوکل کونسل منتخب کر کے بھیجا، اور آج پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر وہ چیئرمین میونسپل کمیٹی ہجیرہ منتخب ہوئے۔ میں اس پر جناب زاہد سرور صاحب، جناب ممتاز دورانی صاحب، ان کو دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہاں پر اگر میں خواجہ نواز صاحب کا ذکر نہ کروں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی زیادتی ہوگی، کیونکہ اس سے قبل 1.5 سال کو میونسپل کمیٹی ہجیرہ کے وائس چیئرمین رہے اور انتہائی آسان طریقے سے انہوں نے اپنے فرائض سر انجام دیے۔ جناب صدر، یہ جو میونسپل کمیٹی ہجیرہ ہے اس کی 7 سال سے، اور الحمدللہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 3 بار سے پاکستان پیپلز پارٹی یہاں سے سفر ہوئی ہے، اور جو 4 بار سے وہاں سے آزاد امیدوار نے الیکشن جیتا ہے۔ میونسپل کمیٹی ہجیرہ سے نہ ہی مسلم لیگ نون کا کوئی امیدوار کامیاب ہو سکا اور نہ ہی تحریک انصاف کا کوئی امیدوار کامیاب ہو سکا۔ میں اس حوالے سے بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ورکر جو ہے پارٹی قیادت جو ہے وہ مبارک کی مستحق ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں ہے، یہ اتحادی حکومت ہے، اور اس اتحادی حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی ایک پارٹنر ہے، اور یہ MLA کی حکومت ہے۔ میں اپنے آپ سے زیادہ اپنے آپ کو مشکل میں سمجھتا ہوں۔ آپ کا تو آپ لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا MLA نون لیگ سے تعلق رکھتا ہے اور وزیر ہے، ہم کیا کہیں لوگوں کو؟ جہاں PTI کا صدر MLA ہے، سابق وزیر اعظم،
جہاں نون لیگ کے ایک سابق وزیر ہیں اور جہاں پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ موجود ہے، ان کی موجودگی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ کارکن، یہاں چودھری لطیف صاحب بیٹھے، ڈاکٹر افتخار صاحب، فیضی صاحب، یہ میرے نوجوان بچے بیٹھے، 2001 کے بعد انہوں نے اقتدار نہیں دیکھا، یہ اپنے ایم ایل اے کو اسمبلی میں نہیں بھیج سکے، 23 سال سے یہ اسٹرگل کر رہے ہیں۔ آپ پہ تو اللہ کی مہربانی رہی، ہمارے بڑے بھائی مرحوم سردار غلام سالم صاحب کی صورت میں 2001 سے 2016 تک 3 اسمبلی 3 دفعہ وہ ایم ایل اے بنے۔ یہ 23 سال سے یہ اسٹرگل کر رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے اس دفعہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی شاید سنجائے۔ گزارش یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر حکومت ہوگی، جیسے 2011 سے 16 میں کہ ہم الیکشن آ رہے ہوئے تھے، لیکن چودھری عبد المجید کی سربراہی میں اس حکومت میں پیپلز پارٹی کے وزیر تھے، پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم تھا، ہم نے کبھی یہ محسوس نہیں کیا۔ آج آپ کے وزیروں کے پاس محکمے کیا ہے، آپ کے وزیروں کے پاس جو محکمے وہ تو کسی کا کوئی کام نہیں کر سکتے، سارے اچھے محکمے فارورڈ بلاک کے لوگوں کے پاس۔ جو یاسین صاحب کا بیٹا ہے عامر یاسین، پچھلے عرصے میں یہاں پہنچتے آئے، آپ کی سب زمین سے 4 آدمی سے گریڈ 11 میں یہ یا نہیں، آپ کو شاید نہیں پتا۔ یہ اسٹیٹ سیکرٹری صاحب سے پوچھیں، ان کے ایریے سے بھی ایک نوجوان وہ تیراکی والے تھے، وہ جو 1122 یا اس لیے یہ بات یاد رکھیں، ان باتوں کو چھوڑ دیں۔ جب اگر پیپلز پارٹی ضیاء الحق کے ماشاء اللہ میں اسٹرگل کر سکتی ہے، جب میجر فروز الدین صاحب سے لے کے سردار محمد یوسف خان سے لے کے غلام صادق خان سے لے کے سارے لوگ جیل میں جا سکتے، تو یہ سال گزارنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والا، لیکن صبر کا یہ مطلب نہیں گھر بیٹھ جائیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اپنے مرے بوانے میں سارے پاس آئے، ہم مرنے بغیر جنت نہیں لبنی، ملتی ہے جنت جب تک آپ اپنے نمائندے کو اسمبلی میں نہیں بھیجیں گے، آپ یہ مشکلات رہیں گی۔ آپ کو مبارکباد دیتے ہیں، اس وقت ہم سوچ رہے تھے کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات، محمود صاحب نے بات نہیں چاہتا انتخاب نے کی اور نصیر منجم صاحب نے کی، ایک بات کر کے اجازت چاہوں گا کہ محمود صاحب نے کہا کہ آصف زرداری صاحب نے 100 موٹو لیا۔ جب عوام کا ایک جمع غفیر مظفر آباد کی جانب گامزن ہوا اپنے بنیادی حقوق کے لیے، اور حکومت نے رینجر بلا لی اور سخت آپریشن کا فیصلہ کیا، لیکن ہمارے سوشل میڈیا کمزور ہونے کی وجہ سے اصل بات سامنے آئی نہیں۔ وہ کریڈٹ چودھری محمد یاسین صاحب کو جاتا ہے، یہ جو صدر بیٹھے کہ انہوں نے صدر پاکستان سے فوراً رابطہ کیا کہ تباہی آنے والی ہے۔ صدر صاحب نے ان کی پارلیمنٹ پارٹی کی میٹنگ بلائی، وہاں فیصلہ ہوا، نوٹس لیا گیا تو یہ معاملہ حل ہوا۔ ایس خود صدر صاحب نے نوٹس نہیں لیا تھا صدر پاکستان نے، بلکہ پارٹی صدر کے کہنے پہ اس بڑی ایک سانے سے ہم محفوظ رہے اور ہمارے مطالبات حل ہوئے۔ میرے کہنے سے مراد کہ میجر کریڈٹ وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا۔ اور دوسری بات، میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں نے بھی محمود صاحب کو پارٹی میں شامل ہونے کے لیے ریکویسٹ کی، اور آج بہت لوگوں نے آپ کو اکنالج کیا، اپریشیٹ کیا، اور آپ نے کہا کہ ہمارا ساتھ کوئی نہیں دیتا اور نون سے مقابلہ۔ میں یہ گزارش کروں کہ یہ نون کاف جیم میم بڑے ماضی میں بھی پیپلز پارٹی نے دیکھے، پیپلز پارٹی نے مارشل لاؤں کا مقابلہ کیا۔ ہمارے خصوصی سردار غلام سالم صاحب کے فوت ہونے کے بعد ہمارے لوگوں میں، ہمارے حلقے میں ایک مایوسی سی چھا گئی تھی۔ سچی بات ہے کہ ہمارے وہ لیڈر، وہ عظیم آپ کے ساتھی دنیا سے جانے کے بعد ہمارے کارکن، ہمارے بزرگ رہنما مایوس ہو گئے تھے، لیکن آہستہ سہول صاحب نے محنت کی، آپ نے بھی سہول صاحب کا ساتھ دیا، اور یہ لوگ آہستہ دوبارہ سچی بات ہے چارج ہوتے گئے۔ جناب صدر میں ایک گزارش آپ سے کروں گا کہ آپ نے دستے شفقت جس طرح سردار غلام صاحب کی موجودگی میں رہتا رہا ہم لوگوں پہ، اس طرح جاری رکھنا ہوگا، کیونکہ آپ ان کے قریبی ساتھیوں میں سے ساتھی تھے۔ میں حلقہ بھر سے آئے ہوئے اپنے
अपने बुजुर्ग भाई PSF PYO साफी बरादरी जुमला जो चौथ में मुख्तलिफ शोबों से मुलाजमीन भी हमारे पास आए हैं, इंतजामिया जीरा। मैं किसी का नाम ना ले सकूं, मदद से टाइम बहुत कम है, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं चौधरी साहब आपका बिलखुसूस क्योंकि आप बहुत दूर से और अपना कीमती वक्त निकाल के आप आए हैं। कल भी पता लगा था कि आपने इस्लामाबाद में एक मीटिंग के लिए टाइम दिया हुआ है, तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आमिर यूसुफ साहब के साथ अब्बासपुर से आए हुए मेहमान ग्रामी, मैं आबिद साहब के साथ आए हुए रावलाकोट से मेहमान ग्रामी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हम सबको इधर मौका दिया। मैं बिलखुसूस अपनी वार्ड जिससे मैं बिला मुकाबला मुंतखब हुआ हूँ, और आज मैं उन लोगों की वजह से, उन बुजुर्गों की वजह से, उन माओ बहनों की वजह से, उन भाइयों की वजह से मैं आज यहाँ पे चेयरमैन होके आपके पास खड़ा हूँ। मैंने इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपके काम काज के हवाले से जो भी हो मैं उस पर अपना वक्त आपके साथ टाइम दूँ, आपके काम करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हजीरा शहर के नवाई इलाका कैलोट में, जहाँ पर आज म्युनिसिपल कमेटी हजीरा के चेयरमैन सरदार ज़ैर सरवर और वाइस चेयरमैन मुमताज़ दुरानी के एजाज़ में यहाँ पर इस्तकबालिया प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसे बड़ी तादाद में पाकिस्तान पीस पार्टी, PYO और PSF के कारकुनों के अलावा अवाम इलाका ने शिरकत की। और इस प्रोग्राम के जो मेहमान खुसूसी हैं वो पाकिस्तान पीस पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी मोहम्मद यासीन हैं, जिनका यहाँ पर पहुँचने पर फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। फूल की पत्तियाँ निछावर की गई और बैंड की थाप पे उनको पिंडाल लाया गया और नाराबाजी भी की गई। इस प्रोग्राम से चौधरी यासीन साहब और दीगर में खिताब किया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हजीरा से अंजुमन ताजरान के अहम रहनुमा जो पाकिस्तान पीस पार्टी से जिनका भी तल्लुक़ है, चाचा अल्ताफ़ साहब। आपने बड़ी शिकवे शिकायत वाली जो है वो तकरीर की है पाकिस्तान पीस पार्टी के सदर के मौजूदगी में, इसकी क्या वजह है, क्या मसला हो गया है? बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार साहब, मैं आपका सबसे पहले तो आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमारा इंटरव्यू भी किया, हमारे प्रोग्राम में भी आपने शिरकत की। शिकवे शिकायत की जो बात है ना वो ये है कि पीपल्स पार्टी के वोट से भारी अक्सरियत में पीपल्स पार्टी का वोट जो है ना वो हमारे वज़ीर आज़म को मिला। तो जब मैं किसी आदमी को वोट देता हूँ तो फिर वो वोटर की इज़्ज़त भी करता है और वोटर का ख्याल भी रखता है, लेकिन हुआ ऐसा नहीं कि जो वोट अक्सरियत में मिले उस पार्टी के ख़िलाफ़ वज़ीर आज़म हल्का नंबर 2 के अंदर आया और उसने यहाँ के MLA जो है ना नून लीग के MLA को साथ रखा और यहाँ बड़े बड़े जो है ना मेगा प्रोजेक्ट का ऐलान किया, यानी झूठे ऐलानात थे वो बड़ी बड़ी सड़कों के, जबकि गवर्नमेंट के पास हालत यह है कि उसके पास फंड्स ही नहीं है। पाकिस्तान की अपनी हालत भी आपके सामने है कि वहाँ क्या हो रहा है, और इस वक्त जो है ना महंगाई का एक तूफ़ान है, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं, फंड्स नहीं, और वो ये ऐलानात करके तो वो हमें ख़राब कर रहा है। जिस वज़ीर आज़म ने हमारी क़यादत से वोट लिया वो अगर हमारे हल्के में मुदाखलत करके तो वो उन अपने में जो जिन लोगों ने वोट दिया हमारी क़यादत ने उन पर अगर मैं शिकवा ना करूँ तो मैं किस पर ये शिकवा करूँगा? अच्छा, वज़ीर आज़म साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए, आपकी पार्टी कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा है, क्या आपको दावत नहीं दी गई? हमें कोई दावत नहीं दी, हमारी पार्टी के किसी आदमी को दावत नहीं गई, कोई आदमी शामिल ही उसमें नहीं हुआ, सिवाय नून लीग के चंद लोग थे और वो लोगों के घरों के अंदर, इसलिए कि यहाँ जो है ना कश्मीरी एक कौम बने और कश्मीरी कौम बनकर जब उभरे तो उन्होंने अपना हक मांगा, जो मंगला की रियलिटी वो मांगी, जहाँ बिजली के बिल्लू के जो बिल थे वो उनकी कमी मांगी, आटे पर सब्सिडी मांगी, दिगर महंगाई के ख़िलाफ़ जब उठे तो वज़ीर आज़म चोर दरवाजे से आकर लोगों को मुतमईन करने के लिए यानी अपनी फुटिंग कर रहा लोगों के अंदर जाके MLA को साथ रखे। ये सरासर बदमाशी थी, हेरा फेरी थी, हम ये समझते थे। और वज़ीर आज़म ने जो कमिटमेंट भी अंजुमन ताजरान और हमारी जो एक्शन कमेटियाँ थी उनके साथ, वो कमिटमेंट कहाँ गई आज? वो सारे का सारा झूठ था। एक दो बातें करके उसने बाकी हर एक से वो इनकार हो गए और अभी दोबारा ये सिलसिला फिर जागने वाला है, तो वज़ीर आज़म को जना मुँह की खानी पड़ेगी। मेरे साथ मौजूद है PYO के अहम रहनुमा साकी साहब। जिस तरह आप नौजवान उभर कर आए PSF से PYO के, अभी उस तरह की वो नज़र नहीं आ रही है खेप, क्या मसला है? पार्टी की तरफ से कुछ प्रॉब्लम है, कुछ सपोर्ट नहीं हो रही है या क्या है?
बहुत शुक्रिया सबसे पहले जो आप हमारी आवाज़ लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ये ज़ाहिर है एक बुनियादी मसला है कि आप देखें कि पॉलिटिकल वर्कर जो है, मेरा ख्याल है हमारी एक लास्ट जो है हमारी एज के लोग वही पॉलिटिकल वर्कर उभर के सामने आ रहे हैं। इसके पीछे पार्टी की उस तरह से कोई वो नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो बेरोज़गारी है, जो महंगाई है, जो गुर्बत है, तो ये एक बड़ा मसला है। और क्या जब कहना चाहते हैं आप? आज आपके सदर साहब इधर मौजूद हैं। मैंने प्रोग्राम के अंदर भी अपना एक मौक़िफ़ दिया है और हमने पार्टी इजलास के अंदर भी, चूँकि मैं डिवीज़न का प्रेसिडेंट भी हूँ, तो हम पार्टी इजलास के अंदर भी ये मौक़िफ़ रखते हैं कि नौजवानों के लिए बेरोज़गारी अलाउंस का इंतज़ाम किया जाए और वफाक के अंदर जो हमारा कोटा सिस्टम है उस कोटा सिस्टम को बढ़ाया जाए, तभी जाके यहाँ से बेरोज़गारी के का ख़त्मा किया जा सकता है। मौजूद हैं PSF हजीरा के अहम रहनुमा अम्मार साहब, आप यहाँ पर मौजूद हैं और आपके घर में आज चूँकि एक प्रोग्राम चल रहा है, ज़ैद सरवर साहब म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन और जो मुमताज़ दुरानी साहब हैं वाइस चेयरमैन की जो इस्तकबालिया प्रोग्राम है, उसमें पार्टी सदर चौधरी यासीन साहब यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले अपनी पार्टी की तमाम कारकुनान का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत की उन्होंने और इसको कामयाब किया। उसके बाद अवाम इलाका कैलोट यूनियन कौंसिल बांतीनी के लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमारे साथ तावन किया और इस प्रोग्राम में आए, इस प्रोग्राम को कामयाब किया। इंशाअल्लाह आज पार्टी में ज़ाहिद सरवर साहब ने जो है मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है वो कारकुनान जो है शामिल किए हैं। उनमें से हाजी उमर फारूक साहब कैलोट से, उनकी पूरी फैमिली आज जो है ज़ाहिद सरवर साहब के साथ इधर हमायत का उन्होंने ऐलान किया है, तो वो शामिल हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला ये हल्का पाकिस्तान पार्टी का था और रहेगा, तो इंशाअल्लाह ताला हमारे अगले MLA जो है वो सरदार साउद सादिक एडवोकेट होंगे। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें कवरेज दे रहे हैं हर मुश्किल वक्त में। तो प्रोग्राम तो होते रहेंगे और होते भी हैं, लेकिन हमारी मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। जैसा कि मैंने स्टेज पे भी कहा है कि 4 साल से मेरी वार्ड का ट्रांसफार्मर ख़राब है और नून लीग ने हमें पीपल्स पार्टी, उधर मेरा थोड़े घर है मेरे पीपल्स पार्टी के, लेकिन ज़्यादा नून लीग है, लेकिन उनको वार्ड है आपकी, ये वार्ड यूनियन काउंसिल फगवाटी वार्ड नंबर 9, और उसमें मैंने अभी पार्टी प्रेसिडेंट को भी कहा है कि हमें पिसा जा रहा है। तो आप देख लें कि अगर यही पॉलिसी चलती रही, कलेक्शन गवर्नमेंट है, अपने अपने हलकों को इन्होंने बांट लिया है, तो आवाम का क्या कसूर है इसमें? अभी वो अपनी जगह पे मज़े ले रहे हैं, हमारा MLA अपनी जगह पे मज़े ले रहा है, और हमारे जो हलके की पोजीशन है वो आपके सामने है। कोई मजा प्रोजेक्ट नहीं है, हमारे जो मरकज़ है इसको दिन ब दिन तबाह किया जा रहा है, और अगर एक ट्रांसफार्मर के ऊपर हमें इतना जलील किया जा रहा है, आप देख लें 4 साल से, तो आगे क्या होगा? मेरे साथ मौजूद हैं साबिक उम्मीदवार महमूद सदज़ई साहब। आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए, आपके सदर, पार्टी के सदर भी मौजूद हैं। क्या आप पार्टी क़यादत से मुतमईन हैं और जो मौजूदा कोलिशन गवर्नमेंट है उससे मुतमईन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, सबसे पहले आपका और आपके चैनल का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपका जो सवाल है वो छेड़ने वाला सवाल है, मैं समझता हूँ। पीपल्स पार्टी का मैं कारकुन हूँ। ज़ाहिर ये है कि कोलिशन पूरी दुनिया के अंदर चलती हैं इसी तरह से, लेकिन जो सियासी कारकुन होता है वो अगर कोलिशन के अंदर कोई बात आती है तो वो खुल के उसका इज़हार करता है, जिसका इज़हार आज हमारे पीपल्स पार्टी के सियासी कारकुन यहाँ से बरबरा कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि कारकुन को या सियासी कारकुन को, सियासतदान को, लीडरशिप को, उसका बुनियादी काम होता है आवाम को सहूलत देना, आवाम की खिदमत करना, आवाम के मामलात को हल करना। अगर वो कोई कोलिशन अगर नहीं कर सकती है, वो कोई मामलात उसमें आड़े आते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उस कोलिशन से बाहर भी आ जाना चाहिए। ये कानून ही नहीं है सियासत के अंदर। जी जी, मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त बिल्कुल अभी शामिल हुए हैं आफाकी साहब। आप पाकिस्तान पीस पार्टी में शामिल हुए, क्या सोच कर शामिल हुए? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। हम पहले से ही जमात में थे, पीपल्स पार्टी में थे। एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से हमारे पास, हमारे इसी इलाके से कामरान बशीर गोरसी साहब शामिल हुए, तो हम उनके साथ क्यों थे, तो क्योंकि ये जो हमारा हल्का है ये इंतहाई पसमंदा इलाका है, पिसा हुआ इलाका है, तो इसमें एक नई आवाज़, नई किरण पैदा करती है। तो हम उस नई किरण के साथ, लेकिन लगा नहीं हमें कि वो भी किसी स्टेज पे पहुंच सकते हैं कि वो इस हल्के को एक इस दलदल से बाहर निकालेंगे। तो क्योंकि हम पहले से एक जमात में, इसी जमात से ताल्लुक़ रखते थे, तो हम वापस अपनी जमात में वापस आ गए। ये थे आज के इस प्रोग्राम में मौजूद शुरका, जिनका ये कहना है कि आज़ाद कश्मीर में कोलिशन गवर्नमेंट ज़रूर है, लेकिन हमारा जो हल्का है वो
इस वक्त इक़्तिदार में नहीं है और अपोजिशन में है, हमारे हल्के के काम काज उसी तरह नहीं हो रहे जिस तरह होना चाहिए। इनका ये कहना है कि चौधरी मोहम्मद यासीन साहब से कि आप कुछ इस तरह की तरतीब बनाएं ताकि जो कोलिशन गवर्नमेंट है, जो वज़ीर आज़म साहब हैं, वो हमारे हल्के के भी काम कर सकें, चूँकि हम हल्के में ख़राब हो रहे हैं। और जो हालिया दौरा वज़ीर आज़म साहब ने किया, इनका ये कहना है कि पाकिस्तान पीस पार्टी के किसी भी कारकुन को, किसी की भी रहनुमा को, ख़ास करके हल्का हजीरा के लोगों को नहीं टच किया गया। और हम ये कहते हैं, हमारी ये अपील है कि आप इस हल्के की तरफ तवज्जो दें ताकि यहाँ पर जो तामीर और तरक्की का पहिया रुका हुआ है वो रवां हो सके। नाज़रीन, मुझे आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मौलवी ज़ुल्फ़िकार, JK TV, हजीरा, डिस्ट्रिक्ट पुंछ, जम्मू कश्मीर।